En direct de Montréal في كندا الجالية الجزائرية لا في تاع أول نوفمبر. رانا هنايا اشتريت صب كما تشوفوا وراهي قريب 12 على الليل في الجزائر. هنا في كندا راهي قريب 7 تاع العشية. Donc la communauté algérienne pour commémorer le 1er novembre. Qui soutiendrait le peuple algérien, ouvrir leur compte commun. Et nous les appelons. واحد قدام واحد قدام نعيمة واحد. ديكونت على minuit. Une minute de silence. كل واحد يقرأ الفاتحة في قلبه داخل روحه للشهداء. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين آمين آمين. لولوي لولوي خاطر الله أكبر. خواتي خواتاتي النشيد الوطني. النشيد الوطني c'est Yasmine qui va l'interpréter avec Rona Zoher saxophone. On veut un silence total s'il vous plaît. S'il vous plaît, silence. Silence خواتي خواتاتي النشيد الوطني. Le micro il va te gêner comme ça. Attention Nabil. Ah parce qu'il faut c'est elle qui le recule. Silence. قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الخافقات نحن صرنا فحياتنا وممات وأقلنا الأزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا 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 نحن Deuxième couplet. Enfin deuxième couplet. Deuxième. On fait un deuxième couplet et tout le monde peut chanter. Deuxième couplet. Vas-y. Allez-y. Voilà. Allez, vas-y. Allez. نحن جند في سبيل الحق ثرنا وإلى استقلال
أموالنا في الحرب قمنا. لم يكن يسمى لنا لما نطقنا، فاتخذنا رنة البارود وزنا، وأزفنا نغمة الرشاش لحنا، وأقلنا العزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. جزائر تحيا، جزائر تحيا، جزائر جزائر تحيا، جزائر تحيا، تحيا تحيا، تحيا الجزائر. خوتي خواتاتي خوتي خواتاتي سيل فو بلي ديروا شويه برك لي تساع. الله ينوركم، الله ينوركم خوتي، ديروا لنا لي تساع برك سيل فو بلي، سيل فو بلي. العشيه ايه نبعثها العشيه، العشيه غنفرق 8h On va procéder à la lecture, on va procéder à la lecture تاع بيان أول نوفمبر. لا 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 إلا فوتوا العسكر تعرف شو معناها قسمة تاع أول نوفمبر؟ ما يندارش بالترومبيت، يندار باللسان وبالقسم الوطني. معليش 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 معليش. خوتي خواتاتي بيان أول نوفمبر. بيان أول نوفمبر. سلمية سلمية سلمية. بيان أول نوفمبر خوتي خواتاتي راح تكون القراءة والتلاوة تاعو من طرف شباب وشابات، شباب وشابات بلادنا. بيان أول نوفمبر. خلي بازي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب الجزائري، أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية، أنتم الذين ستصدرون حكمكم بشأننا، نعني الشعب بصفة عامة والمناضلين بصفة خاصة. نعلمكم أن غرضنا من شأن هذا الإعلان هو أن نوضح لكم الأسباب العميقة التي دفعتنا إلى العمل، بأن نوضح لكم مشروعنا والهدف من عملنا وموقعات وجهة نظرنا الأساسية التي دفعتنا إلى الاستقلال الوطني في إطار الشمال الإفريقي. ورغبتنا أيضا هو أن نجنبكم الالتباس الذي يمكن أن توقعكم فيه الإمبريالية وعملاؤها الإداريون وبعض محترفي السياسة الانتهازية. فنحن نعتبر قبل كل شيء أن الحركة الوطنية بعد مراحل من الكفاح قد أدركت مرحلة التحقيق النهائية. فإذا كان هدف أي حركة ثورية في الواقع هو خلق جميع الظروف الثورية للقيام بعملية تحريرية، فإننا نعتبر الشعب الجزائري في أوضاعه الداخلية متحد حول قضية الاستقلال الوطني والعمل. أما في الأوضاع الخارجية فإن الانفراج الدولي مناسب لتسوية بعض مشاكل ثانوية، ومن بينها قضيتنا التي تجد سندها الدبلوماسي وخاصة من طرف إخواننا العرب والمسلمين. إن أحداث المغرب وتونس لها دلالتها في هذا الصدد، فهي تمثل بعمق مراحل الكفاح التحريرية في شمال إفريقيا. ومما يلاحظ في هذا الميدان أننا منذ مدة طويلة أول الداعون إلى الوحدة في العمل. هذه الوحدة التي لم يتح لها مع الأسف التحقيق أبدا بين الأقطار الثلاثة. إن كل واحد منها اندفع اليوم في هذا السبيل. أما نحن الذين بقينا في مؤخر الركبة
فإننا نتعرض إلى مصير من تجاوزته الأحداث، وهكذا فإن حركتنا الوطنية قد وجدت نفسها محطمة نتيجة لسنوات طويلة من الجمود والروتين. توجيهها سيء، محرومة من سند الرأي العام الضروري. قد تجاوزتنا الأحداث، الأمر الذي جعل الاستعمار يطير فرحا ظنا منه أنه قد أحرز أضخم انتصاراته في كفاحه ضد الطليعة الجزائرية. هذا بيان أول نوفمبر. إن المرحلة خطيرة. أمام هذه الوضعية التي يخشى أن يصبح علاجها مستحيلا، رأت مجموعة من الشباب المسلمين المسؤولين المناضلين الواعين التي جمعت حولها أغلب العناصر التي لا تزال سليمة ومصممة أن الوقت قد حان لإخراج الحركة الوطنية من المأزق الذي أوقعها فيه صراع الأشخاص والثائرين لدفاعها على المعركة الحقيقية الثورية إلى جانب إخواننا المغاربة والتونسيين. تحية الجزائر. شكر خاص للأخت على تلاوتها البيان أول نوفمبر. Place à la lecture du Bayan Aoun November par notre petit-fils Brahim qui va procéder à le lire en français. Bravo Brahim, bravo. Peuple algérien, militant de la cause nationale, à vous qui êtes appelés à nous juger, le premier d'une façon générale, les seconds tout particulièrement. Notre souci en diffusant la présente proclamation est de vous éclairer sur les raisons profondes qui nous ont poussés à agir en vous exposant notre programme, le sens de notre action. Le bien fondé de nos vues dans le but demeure l'indépendance nationale dans le cadre nord-africain. Notre désir aussi est de vous éviter la confusion qui pourrait entretenir l'impérialisme et ses agents administratifs et d'autres politiques ailleurs véreux. Nous considérons avant tout qu'après des décades de lutte, le mouvement national a atteint sa phase de réalisation. En effet, le but d'un mouvement révolutionnaire étant de créer toutes les conditions d'une action libératrice, nous estimons que sous ces aspects internes, le peuple est uni derrière le mot d'ordre d'indépendance et d'action. Et sous les aspects extérieurs, le climat de détente est favorable pour les règlements des problèmes mineurs, dont le nôtre, et avec surtout l'appui diplomatique de nos frères arabo-musulmans. Les événements du Maroc et de Tunisie sont à ce sujet significatifs et marquent profondément le processus de la lutte de libération de l'Afrique du Nord. Notez dans ce domaine que nous avons depuis fort longtemps été les précurseurs de l'unité dans l'action, malheureusement jamais réalisée entre les trois pays. Aujourd'hui, les uns et les autres sont engagés résolument dans cette voie et nous, relégués à l'arrière, nous subissons le sort de ceux qui sont dépassés. C'est ainsi que notre mouvement national, terrassé par des années d'immobilisme et de routine mal orientée, privé de soutien indispensable de l'opinion populaire, dépassé par des événements, se désagrège progressivement à la grande satisfaction du colonialisme qui croit avoir remporté la plus grande victoire de sa lutte contre l'avant-garde algérienne. L'heure est grave. Devant cette situation qui risque de devenir irréparable, une équipe de jeunes responsables et militants conscients ralliant autour d'elle la majorité des éléments encore sains et décidés à juger le moment venu de sortir le mouvement national de l'impasse où l'on acculé les luttes de personnes et d'influence pour le lancer aux côtés des frères marocains et tunisiens dans la véritable lutte révolutionnaire. Nous tenons à cet effet, nous tenons à cet effet à préciser que nous sommes indépendants des deux clans qui se disputent le pouvoir, plaçant l'intérêt national au-dessus de toutes les considérations mesquines et erronées de personnes et prestiges. Conformément au principal révolutionnaire, notre action est dirigée uniquement contre le colonialisme, seul ennemi aveugle qui s'est toujours refusé à accorder la moindre liberté par des moyens de lutte pacifiques. Ce sont là, nous pensons, des raisons suffisantes qui font que notre mouvement de rénovation se présente sous l'étiquette de Front de Libération Nationale, se dégageant ainsi de toutes les compromissions possibles et offrant la possibilité
à tous les patriotes algériens de toutes les couches sociales, de tous les partis et mouvements purement algériens, de s'intégrer dans la lutte de libération sans aucune autre considération. Pour préciser, retraçons ci-après les grandes lignes de notre programme politique. But, l'indépendance nationale par la restauration de l'État algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques, le respect de toutes les libertés fondamentales sans distinction de race et de confection. Objectif intérieur, assainissement politique par la remise du mouvement national révolutionnaire dans sa véritable voie et par l'anéantissement de tous les vertiges de corruption et de réformisme, cause de notre régression actuelle. Objectif intérieur, rassemblement et organisation de toutes les énergies saines du peuple algérien pour la liquidation du système colonial. Objectif extérieur, internalisation du problème algérien, réalisation de l'unité nord-africaine dans le cadre naturel arabo-musulman, dans le cadre de la charte des Nations Unies, affirmation de notre sympathie à l'égard de toutes les nations qui appuieraient notre action libératrice, moyen de lutte, conformément aux principes révolutionnaires et compte tenu des situations intérieures et extérieures, la continuation de la lutte par tous les moyens jusqu'à la réalisation de notre but. Pour parvenir à ces fins, le Front de libération nationale aura deux tâches essentielles à mener de front et simultanément. Une action intérieure tant sur le plan politique que sur le plan de l'action propre, et une action extérieure en vue de faire du problème algérien une réalité pour le monde entier avec l'appui de tous nos alliés naturels. C'est là une tâche écrasante qui nécessite la mobilisation de toutes les énergies et toutes les ressources nationales. Il est vrai, la lutte sera longue, mais l'issue est certaine. En dernier lieu, afin d'éviter les fausses interprétations et les faux fuyants, pour prouver notre désir de paix, limiter les pertes de vie humaines et les effusions de sang, nous avons sans une plateforme honorable de discussion aux autorités françaises. Si ces dernières animent de bonne foi et reconnaissent une fois pour toutes au peuple qui subjure le droit de disposer d'eux-mêmes, la reconnaissance de la nationalité algérienne par une déclaration officielle abrogeant les édits, décrets et lois faisant de l'Algérie une terre française et en déni de l'histoire, de la géographie, de la langue, de la religion et des mœurs du peuple algérien. L'ouverture des négociations avec les porte-paroles autorisés du peuple algérien sur les bases de la reconnaissance de la souveraineté algérienne une et indivisible. La création d'un climat de confiance par la libération de tous les détenus politiques, la levée de toutes les mesures d'exception et l'arrêt de toute poursuite contre les forces combattantes. En contrepartie, les intérêts français, culturels et économiques honnêtement acquis seront respectés ainsi que les personnes et les familles. Tous les Français désirant rester en Algérie auront le choix entre leur nationalité et seront de ce fait considérés comme étrangers vis-à-vis des lois en vigueur, ou opteront pour la nationalité algérienne et dans ce cas seront considérés comme tels en droit et devoir. Les liens entre la France et l'Algérie seront définis et feront l'objet d'un accord entre deux puissances sur la base de l'égalité et du respect de chacun. On va plus en bas. Algérien, nous t'invitons à méditer notre charte ci-dessus. Ton devoir est de t'y associer pour sauver notre pays et lui rendre sa liberté. Le Front de libération nationale est ton front. Sa victoire est la tienne. Quant à nous, résolus à poursuivre la lutte sur de tes sentiments anti-impérialistes, nous donnons le meilleur de nous-mêmes à la patrie. Le secrétariat national. Tahia Jazair. تحيا 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 ميرسي ابراهيم تحيا الجزائر تحيا الجزائر قسما قسما الله أكبر فتح نوفمبر الله أكبر فتح نوفمبر الله أكبر فتح نوفمبر